Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I welcome you all for the TYBSc in Organic Chemistry Semester 5 Chemistry of Inner Transition Elements. So friends, so far now we have discussed about the occurrence, extraction and separation of lanthanides. Okay, so in that we have seen that monazite and galodinite are the main two ores or minerals from which lanthanones can be extracted. So monazite is an orthophosphate of lanthanone and the gadolinium is the silicate of lanthanide. Okay, so both are very important ores of lanthanide from which we can obtain lanthanides. Along with that we can also obtain the thorium. Okay, so these two minerals are actually taken from soil and then they are given various steps to extract the lanthanides. So what are the extraction steps? The first step was concentration. In this the mineral is first finely ground and washed with a powerful stream of water so that the impurities are separated from the main ore, and then cracking of mineral is carried out. In this the concentrated mineral is subjected to the chemical treatment and this process is called as cracking of mineral. Okay, so by this treatment very important step is carried out, that is it will remove the thorium from the lanthanide. Then there are two important methods by which the lanthanides are separated. The first one is called as ion exchange method and the second one is called as solvent extraction method. Okay, so these are the two steps where the lanthanides are actually separated from each other. Okay, so the first step is ion exchange method. So to do the ion exchange method, first you have to carry out the concentration and the cracking. Okay, and this will be the third and the important step where all the lanthanide which are concentrated in that soil are actually separated from each other. Okay, so ion exchange method is the most rapid and effective method for the separation and purification of lanthanide. What is the meaning of that? There is a column where the lanthanide exchange with the other ions are carried out. Okay, so it involves the absorption of lanthanide ions on cation exchange resin followed by preferential elution. Okay, an aqueous solution containing lanthanum 3 plus ions are passed through cation exchange resin column containing H plus form. Okay, so what you have to do in our last year in SYBSc we have learned about the ion exchange resin. Okay, so this is kind of chromatographic technique, and in this technique the elements or we can say ions which have similar properties and which are difficult to separate from each other are easily separated using chromatographic method. So instead of chromatographic paper we use a column in which resins are filled. Okay, resins are small beads on the surface of which cations are kept. Okay, or they are placed over there, and when the solution containing lanthanide ion, lanthanides are 3 plus state, so when you pass these ion solution through this resin, exchange will take place. Okay, and what is the exchange? The exchange will take place between lanthanide 3 plus ion in the aqueous solution and the H plus ion of solid resin until the equilibrium is obtained. What is the meaning of equilibrium is obtained means जितने आयन्स आपके रेजिन में है वो पूरे ख़त्म होने तक ये एक्सचेंज प्रोसीजर चलता रहता है. मीन्स यू आर पासिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉलम and at the bottom of this column is like a burette. Okay, so on the top of the burette there is a way to pour your lanthanide solution, and at the bottom there is a cork. So from this cork you can elute the solution. तो ये ड्यूरिंग दिस इल्यूशन व्हाट विल हैपन, आप ऊपर से पोर करते जाओगे एंड वॉट एवर द लैंथेनाइड्स आर देयर, लैंथेनाइड 3 प्लस, दे आर एक्सचेंज विद द रेजिन, और रेजिन के जो H प्लस आयन्स है वो बाहर निकलते जाएंगे. दिस वे लॅन्थेनाइड विल गेट प्लेस विथ दॅट रेजिन. म्हणजे जे पण लॅन्थेनाइड आपण पास करणार आहोत ते ॲक्च्युली त्या रेझिनला जाऊन अटॅच होतात, म्हणजे कॉलममध्ये अटॅच होतात आणि त्या रेझिनमध्ये असलेले H प्लस आयन रिमूव्ह होऊन सोल्युशनमध्ये येतात. सो व्हॉट इज दिस
reaction, that is lanthanide 3 plus which is in aqueous state. ओके, सोल्युशन बनवलं आहे आपण प्लस 3HR म्हणजे मिथाईल बरोबर किंवा मिथेन किंवा तुमचं ऑर्गॅनिक जो पण मॉलिक्यूल आहे त्याच्याबरोबर असलेला H प्लस आयन रिप्लेस होतो आणि काय तयार होतं LnR3. ओके, म्हणजे तो जो रेझिन आहे त्या रेझिनला आता तुमचे लॅन्थेनाइड जाऊन अटॅच होतात आणि ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये कोण येतो 3H प्लस. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप बाय विच all lanthanides are now attached with the column and all 3 plus ions are now came into the solution. Okay, so the rate of this ion exchange, ही जी प्रोसिजर आहे याला आपण काय म्हणतो आयन एक्सचेंज. ओके, सो व्हॉट इज आयन एक्सचेंज की तुमच्या कॉलममध्ये असलेल्या रेझिनला लॅन्थेनाइड आयन्स अटॅच होतात आणि रेझिनमध्ये असलेले H प्लस आयन रिमूव्ह होतात. सो दिस इज कॉल्ड ॲज आयन एक्सचेंज अँड द रेट ऑफ दिस आयन एक्सचेंज इज directly proportional to the concentration of ion in the solution. This is very simple and basic thing that हा जो एक्सचेंज रेट आहे हा कशावर डिपेंड करतो, इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स. म्हणजे तुमच्या सोल्युशनमध्ये जितके लॅन्थेनाइड आयन जास्तीत जास्त असतील तेवढा तुमचा एक्सचेंज रेट जास्त असणार आहे. इट इज व्हेरी सिम्पल. देन सेकंड वन, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द आयन इन द सोल्युशन. जेवढा चार्ज जास्त तेवढं एक्सचेंजसुद्धा जास्त. सो लॅन्थेनाइड्स आर 3 प्लस, they are having very good charge on them and therefore exchange rate is also high. And the third one is inversely proportional to the size of hydrated ion. Okay, तर त्याची जी साईज आहे तिच्याशी मात्र तो इन्व्हर्सली म्हणजे विरुद्ध प्रपोर्शनल होतो. जेवढे तुमचे हायड्रेटेड आयन आहे त्याची साईज जेवढी कमी असणार तेवढा तुमचा रेट ऑफ इल्युशन किंवा रेट ऑफ आयन एक्सचेंज जास्त असणार आणि जेवढी साईज मोठी तेवढा रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी लो. ओके, सो धिस रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन म्हणजे लॅन्थेनाइड कॉलममधल्या रेझिनला जाऊन अटॅच होण्याचा जो रेट आहे तो कशाशी प्रपोर्शनल आहे, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन, ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयन, but it is inversely proportional to the size of hydrated ions. Okay, so now see, this is the column what I am talking about. This is a burette or kind of column where you have to take the mixture of lanthanide solution. Okay, so in the first diagram you can see that there is a column in which you are adding mixture of lanthanide solution. Okay, and below that there is resin. म्हणजे जे इल्युशन किंवा जी रिॲक्शन आहे ती सुरू होण्यापूर्वी तुम्हाला लेफ्ट हँड साईडचं जे डायग्राम आहे तसं तुम्हाला दिसणार. इनिशियली इन द कॉलम देर इज रेझिन and from the top of column you are pouring mixture of lanthanide solution. Okay, lanthanide solution तुम्हाला कळलं आहे. what is that? It is nothing but a aqueous solution in which mixture of all lanthanides. Okay, lanthanides are 15. तर त्या सगळ्यांचं मिक्सचर आपण ॲक्वियस फेजमध्ये म्हणजे वॉटर बेस फेजमध्ये बनवलेलं आहे. ते मिक्सचर आपण पोर केलं आणि व्हॉट इज अवर एम, वाय वी आर कॅरिंग आउट दिस, टू सेपरेट ईच अँड एव्हरी लॅन्थेनाइड फ्रॉम ईच अदर. हे जे 15 लॅन्थेनाइड्स आहेत ते एकमेकांपासून सेपरेट करण्यासाठी आपण ही टेक्निक वापरणार. सो इट इज नॉट पॉसिबल बाय फिजिकल मेथड, that's why we are using this chemical method. Okay, so in this chemical method you are passing mixture of lanthanide solution through resins. तर रेझिन्स बघा कसे बीड्स म्हणजे मणी किंवा छोट्या छोट्या बॉल प्रमाणे आपल्याला दिसत आहेत. सो वन्स यू पोर द सोल्युशन फ्रॉम टॉप, स्लोली आता काय होईल बघा, खाली हे जे रेझिन आहे त्याच्यातून हे सोल्युशन हळूहळू पास होत जाईल आणि काय होणार आहे, पर्टिक्युलर लॅन्थेनाइड विल सेपरेट ॲट पर्टिक्युलर स्टेज. सगळे लॅन्थेनाइड एकाच वेळी सेपरेट होणार नाहीत, तर त्यांची एक्सचेंज कॅपॅसिटी ज्याप्रमाणे आहे त्याप्रमाणे ते सेपरेट होत जातील. सो व्हेन ऑल equimolar aqueous solution of trivalent lanthanide ions are passed through the cation exchange column, as the concentration and charge of all lanthanide ions are same, the rate of ion exchange is directly depend on the size of hydrated lanthanide 3+ ion. आता आपण मागच्या स्लाइडमध्ये बघितलं की
जो रेट आहे एक्सचेंजचा तो कशावर डिपेंड करतो? कॉन्सन्ट्रेशनवर, चार्जवर आणि साईजवर. तर आता हे जे लॅन्थेनाइड आहे याचं कॉन्सन्ट्रेशन तर सेम आहे बिकॉज इट इज इन सेम ॲक्वियस सोल्युशन. So concentration is same for all. Similarly, charge is 3+ for all the lanthanide ions. So therefore charge is also same. So totally this exchange rate will be depending upon the size of hydrated ion. Hydrated ion म्हणजे काय? पाण्यामध्ये आहेत ना ते. Lanthanide 3+ ions are in water. So therefore they are called as hydrated ions. म्हणजेच काय की ही जी एक्सचेंज रेट आहे हे जे या कॉलममध्ये किंवा रेझिनमध्ये एक्सचेंज होणार आहेत तो टोटली कशावर डिपेंड असणार आहे? साईज ऑफ लॅन्थेनाइड आयन. अँड दॅट टू इट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल म्हणजे विरुद्ध प्रपोर्शनल असणार आहे. ॲज द चार्ज अँड कॉन्सन्ट्रेशन इज सेम फॉर ऑल द आयन्स it will be totally depending upon the size. Okay, so we all know that hydration is also inversely proportional to the ionic size. Hence the small lanthanide ions are the most hydrated and the size of hydrated ion increase from lanthanide 3+ to lutetium 3+. Okay, तर हे जे हायड्रेटेड आयन्स आहे याची साईज कशी इन्क्रीज होत जाते? फ्रॉम La3+ टू Lu3+. म्हणजे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की अकॉर्डिंग टू लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन द साईज इज ॲक्च्युली डिक्रीजिंग फ्रॉम लॅन्थेनाइड टू लुटेशियम. ओके, बट इन केस ऑफ हायड्रेटेड आयन म्हणजे इट इज बाउंडेड विथ वॉटर मॉलिक्यूल, तर त्या केसमध्ये ही साईज हायड्रेटेड आयनची इन्क्रीज होते फ्रॉम लॅन्थेनाइड 3+ टू लुटेशियम 3+. म्हणजे आता तुम्हाला कळणार की लॅन्थेनाइड हा सगळ्यात छोटा मॉलिक्यूल असेल, छोटा आयन असेल, अँड देन सिरियम, प्रॅसिओडायनियम, निओडायनियम लाईक दॅट इट इज इन्क्रीजिंग टुवर्ड्स लुटेशियम 3+. ओके, सो द हायड्रेटेड La3+ बीइंग द स्मॉलेस्ट इज एक्सचेंज फर्स्ट. म्हणजे बघा ज्याची साईज सगळ्यात छोटी आहे तो सगळ्यात पहिल्यांदी रेझिनवर एक्सचेंज होईल. मग आता लॅन्थेनाइडची साईज कशी कमी आहे? लॅन्थेनमची सगळ्यात छोटी आहे आणि लुटेशियमची सगळ्यात मोठी आहे. म्हणून हा जो रेझिन आहे हे जे छोटे छोटे बॉल्स आहेत याच्यावर सगळ्यात पहिले कोण एक्सचेंज होईल? तर लॅन्थेनम 3+, मग सिरियम, मग प्रॅसिओडायनियम, असं स्लोली एक बँड तयार होत जाईल. बघा, यू कॅन सी इन द राईट हँड साईड डायग्राम that the bands are separated. See, first band, second band, third band, fourth band, fifth band. So this way all are separating from each other. तर सगळ्यात पहिले वरती एकदम टॉपला कोण एक्सचेंज होणार? La3+. ओके, देन देर विल बी बँड ऑफ सिरियम, देन प्रॅसिओडायनियम. असं करत करत या सिरीजमध्ये आता सगळ्यात मोठी साईज कोणाची आहे? लुटेशियम. See, I am again clearing you that it is the hydrated ion size. Otherwise you will see or you will ask that according to lanthanide contraction lutetium size is smallest, but we are talking about hydrated ion and they are actually increasing. जेवढा आयन छोटा तेवढी त्याची हायड्रेटेड रेडियस मोठी असते, बरोबर. म्हणून लॅन्थेनाइड 3+ आयनची हायड्रेटेड रेडियस सगळ्यात मोठी आहे, सगळ्यात छोटी आहे आणि लुटेशियमची सगळ्यात मोठी आहे. म्हणून मग काय आहे? लॅन्थेनाइड 3+ हा पहिल्यांदी एक्सचेंज होईल आणि ल्युटेशियम सगळ्यात शेवटी एक्सचेंज होईल. सो बिकॉज ऑफ दॅट द व्हेरी फर्स्ट बँड विल बी ऑफ लॅन्थेनम and the last band in this column, bottom band will be of lutetium. Okay, so the resin more firmly while the hydrated lutetium being the largest is exchanged last and is least firmly held with the resin. म्हणजे रेझिन सगळ्यात घट्ट कोणाला पकडेल पहिल्यांदी? तर लॅन्थेनमला, आणि सगळ्यात शेवटी तो कोणाला पकडणार आहे? लुटेशियमला. ओके, सो देअरफोर द एक्सचेंज कॅपॅसिटी इज डिफरंट बिकॉज साईज ऑफ ऑल लॅन्थेनाइड आर डिफरंट अँड देअरफोर दे विल फॉर्म different bands and these bands will be at the top it will be of lanthanum and at the last or the bottom
band will be of lutetium. Okay, so depending upon the capacity of exchange this will happen. मग आता काय होणार आहे, द ॲब्झॉर्ब लॅन्थेनाइड आयन्स आर देन रिलीज फ्रॉम द रेझिन. आता पहिल्यांदी काय झालं, ते फक्त सेपरेट झाले, बरोबर आहे. तर आपल्याला ते रेझिनमधून सेपरेटसुद्धा करावे लागतील. आणि सेपरेट करण्यासाठी आपण सोल्युशन वापरतो. वरून परत सोल्युशन पोर करायचं आहे, त्याला म्हणायचं इल्युटंट. काय म्हणायचं, इल्युटंट. ओके, अँड वेन यू पोर द इल्युटंट व्हॉट विल हॅपन, सी हिअर, जो बँड सगळ्यात खाली आहे तो सगळ्यात पहिले बाहेर निघेल, बरोबर आहे. आणि जो बँड सगळ्यात वरती आहे तो सगळ्यात शेवटी खाली निघेल, राईट. सो देअरफॉर वेन यू ॲड इल्युटंट फ्रॉम द टॉप व्हॉट विल हॅपन, द लुटेशियम विल कम फर्स्ट. कारण सगळ्यात खालती कोण आहे, लुटेशियम, राईट. आणि सगळ्यात शेवटी कोण एक्सचेंज होणार किंवा सगळ्यात शेवटी कोण बाहेर येईल, तर लॅन्थेनम. ओके, सो eluting by a weak acidic solution will slowly release the lanthanide 3+ and lastly the lutetium. But the separation can be greatly enhanced by using the elutant mixed with complexing agent. त्यांचं जे इल्युजन आहे किंवा जे बाहेर निघण्याची प्रोसिजर आहे ती जास्त कॉमनली किंवा इझिली व्हावी म्हणून आपण त्याच्यामध्ये काय ॲड करायचं, कॉम्प्लेक्सिंग एजंट. सो द कॉमनली यूज कॉम्प्लेक्सिंग एजंट्स आर EDTA और HEDTA, that is hydroxyl ethylene diamine tetraacetic acid, and citric acid plus ammonium citrate solution at proper pH. So in this right hand side diagram you can see that we are adding the elutant, म्हणजे ज्या सोल्युशन बरोबर आपले हे जे आयन्स आहेत ते बाहेर येतील खालच्या कॉकमधून, म्हणून आपण काय वापरतो, सायट्रिक ॲसिड अँड अमोनियम सायट्रेट सोल्युशन. ओके, अँड देअर pH इज मेंटेन ॲट प्रॉपर कंडिशन. द कॉम्प्लेक्सिंग एजंट सेपरेट द लॅन्थेनाइड बँड ऑन द रेझिन इंटू इंडिव्हिज्युअल बँड. ओके, मग आता तुम्ही वरतून हे सोल्युशन जेव्हा पोर करणार तेव्हा सगळ्यात खाली पहिल्यांदी कोणाचा बँड होता, लुटेशियमचा, म्हणून तो बँड सगळ्यात खाली पहिले रिलीज होईल. So you can see here at the bottom there are 3 small beakers or small container. In that first it is released lutetium, कारण की लुटेशियमचा बँड सगळ्यात शेवटी बनला आहे ना, म्हणून निघताना तो सगळ्यात पहिल्यांदी निघेल. आणि सगळ्यात वरती कोणाचा बँड आहे, लॅन्थेनम, म्हणून बाहेर निघताना लॅन्थेनम सगळ्यात शेवटी निघेल. So the illusion of absorbed lanthanide 3+ ion involve stepwise removal of lanthanide ions from the resin in the form of complex species followed by reabsorption of the lanthanide. म्हणजे निघताना हे जे आपण वरून सोल्युशन ॲड केलं आहे त्याच्याबरोबर तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेल आणि बाहेर इल्युजन त्याचं होईल. ओके, सो इन दिस ओवरऑल स्टेप वी हॅव टू जस्ट अंडरस्टँड दॅट वेन द बँड्स आर फॉर्म, तर सगळ्यात पहिले कोणाचा बँड तयार होणार आहे, लॅन्थेनाइड, देन सिरियम, देन प्रॅसिओडायनियम, आणि सगळ्यात शेवटी ही जी ब्युरेट आहे किंवा कॉलम आहे ह्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी बॉटमला कोणता बँड बनणार आहे, लुटेशियम. ओके, पण जेव्हा तुम्ही वरून सोल्युशन किंवा इल्युटंट ॲड करणार, हे सायट्रिक ॲसिड प्लस अमोनियम सायट्रेट, तर बाहेर निघताना वेन यू ओपन दिस कॉक who will come first, lutetium, right, because त्याचा बँड सगळ्यात खाली आहे म्हणून निघताना तो सगळ्यात पहिल्यांदा निघेल, राईट. व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड. सो lutetium will come first, then slowly each lanthanide will come. You have to use different beaker or different container to collect that solution. आणि सगळ्यात शेवटी तुमचं जे बीकर येणार आहे त्याच्यामध्ये कोणाचा बँड येणार आहे, तर लॅन्थेनाइड 3+. ओके, सो this is the overall procedure called as ion exchange method by which you can separate lanthanide from each other. Okay, so the next method we will discuss in our next lecture. Till that you take care and stay safe. Thank you.